Hi girls, how are you all? I hope you are all fine. Stay home and stay safe. Have a healthy food to improve your immune power. Without any further delay, let's get started. Today we are gonna learn about direct speech and indirect speech. There are two ways of saying what someone else said in the past. They are direct speech and indirect speech. In the direct speech, the actual words of the speaker are quoted as it is without any change. The exact words of the speaker are enclosed in quotes. Okay? Can you understand what is direct speech? Direct speech நம்ம என்ன செய்வோம், ஒரு பர்சன் சொன்ன வார்த்தைகளை அப்படியே எக்ஸாக்டாக எடுத்து நம்ம சொல்லுவோம். வித்தின் கொட்டேஷனுக்குள்ளே அதை நம்ம போட்டிருப்போம். தட் இஸ் டைரக்ட் ஸ்பீச். ஓகே, next, indirect speech, we give importance to the message conveyed by the person and not to the exact words of the person. Okay, the exact words of the speaker are transformed and said or written in a simple language. புரியுதா? இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் என்ன செய்வோம், நம்ம அந்த ஒருத்தர் சொல்கிற மெசேஜுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போமே தவிர்த்து அவர் சொன்ன எக்ஸாக்ட் வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, அந்த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸை சிம்பிளாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மெசேஜ்க்கு மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். தட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். I hope you understand the difference between direct speech and indirect speech. Let's see one example for that. You just imagine Yogesh was studying. On the time his friend had come and asked him, what are you doing? For that Yogesh replied, I'm studying. If his friend wants to convey the exact words said by Yogesh, he will say, Yogesh said, I'm studying. Okay, this is in the form of direct speech. But if Yogesh friend wants to say what Yogesh had said in indirect speech, he can say Yogesh said that he was studying. Okay, can you understand the difference between that? Okay, என்ன செய்யணும், நீ ஃபர்ஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோ. யோகேஷ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த டைம் அவனோட ஃப்ரெண்ட் என்ன கேட்குறாங்க, வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அதுக்கு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட யோகேஷ் என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாரு, ஐ எம் ஸ்டடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்ளை பண்ணுறாங்க. ஓகே, இஃப் ஹிஸ் ஃப்ரெண்டு, இப்போ அந்த ஃப்ரெண்டு அப்படியே அவர் சொன்ன அந்த யோகேஷ் சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே நம்மளுக்கு ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்றாங்க. ஓகே, எப்படி ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக இருந்தால், யோகேஷ் செட், யோகேஷ் சொன்னால் என்ன சொன்னால், ஐ எம் ஸ்டடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இஃப் யோகேஷோட ஃப்ரெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு சே இட் இன் அ இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க, யோகேஷ் செட் தட் ஹி வாஸ் ஸ்டடியிங். ஓகே, திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ things. Okay, can you understand the difference between direct speech and indirect speech? In direct speech, the exact words of the speaker are given importance, and in indirect speech we give importance to the message and not to the exact words of the speaker. புரியுதா? டைரக்ட் ஸ்பீச்னா ஒருத்தர் சொன்ன வார்த்தைங்களை அப்படியே சொல்கிறது தான் டைரக்ட் ஸ்பீச். ஆனால் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னால் என்னது, ஒருத்தர் சொன்ன வார்த்தைகளை அப்படியே சொல்லாமல் அந்த கருத்தை மட்டும் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் சொல்கிறது தான் indirect speech. Next, we are going to learn the two components of direct speech. One is reporting verb and another one is reporting speech. Reporting verb is the verb of the first sentence and it is used to report what someone said more accurately. It is also called as communication verb. Reporting speech in direct speech is the exact words uttered by the speaker that is enclosed in quotation. Here I have given you an example. She said, I am listening to music. In the sentence, said is the reporting verb and I am listening to music is a reporting speech. Can you understand ma? இங்கே நான் உனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். அந்த எக்ஸாம்பிள் மூலியமாக நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்,
அந்த டைரக்ட் ஸ்பீச்சோட 2 காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச். தீஸ் ஆர் த 2 இம்பார்ட்டண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் டைரக்ட் ஸ்பீச். ஓகே, அதில் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, அந்த ஷீ செட்ன்னு இருக்குல்ல, அதில் செட் இஸ் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். ஓகே, அதுக்கடுத்து ஆக்சுவலாக ஒரு பர்சன் பேசின அந்த எக்ஸாக்ட் வார்த்தைகளை கொட்டேஷனுக்குள்ளே கொடுத்துருப்பாங்கள்ல, அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. we are gonna learn how to change direct speech into indirect speech for a statement sentence. Okay, here I have mentioned 6 steps. If you follow these steps carefully, you can answer the sentence correctly. Okay, first step is to identify. First you have to identify subject, object, reporting verb, persons and tense of the given sentence. Okay, can you understand ma? இங்கே வந்து ஒரு 6 ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். டைரக்ட் ஸ்பீச் டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி மாற்றுறதுங்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன நம்ம செய்யணும், we have to identify. ஒரு சென்டென்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்னென்னலாம் அந்த சென்டென்ஸில் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க, சப்ஜெக்ட்டு, ஆப்ஜெக்ட்டு, ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு, பர்சன்ஸு அண்டு டென்ஸு. ஓகே, சப்ஜெக்ட்னா என்னது, சப்ஜெக்ட் இஸ் அ டூவர் ஆஃப் த ஆக்ஷன், ஆப்ஜெக்ட் இஸ் த ரிசீவர் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன், ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் என்னன்னு பார்த்தோம். ஓகே, யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை தட் ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, பர்சன்ஸ். பர்சன்ஸ் எத்தனை பர்சன்ஸ் இருக்காங்க, டோட்டலி 3 பர்சன்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா செகண்ட் பர்சன் கொடுத்துருக்காங்களா தேர்ட் பர்சன் கொடுத்துருக்காங்களாங்கிறத we have to identify. அண்ட் டென்ஸ், அடுத்து என்ன டென்ஸில் வந்திருக்கு, ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வந்திருக்கா, பாஸ்ட் டென்ஸில் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு சேஞ்ச் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். இஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இஸ் செட் டு, யூ கேன் change that into told, and if the reporting verb is said, you can have it as said, as it is you can have. And if reporting verb is say to, you can change that as tell and says to as tells. Okay, என்ன சொல்கிறாங்கடா, ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து இப்போ செட்டுன்னு வந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும், டோல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும். செட்டுன்னு இருந்துச்சுன்னா அப்படியே செட்டுன்னே வச்சுக்கலாம். சே டூ அப்படின்ட்டு வந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம என்னவா சேஞ்ச் பண்ணணும், டெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும். சேஸ் டூன்னு வந்துருந்துச்சுன்னா டெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப். தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு ரீப்ளேஸ் த கொட்டேஷன் வித் த கன்ஜங்ஷன் தட். ஓகே, இன் தேர்ட் ஸ்டெப் we have to remove the quotation marks and we have to add that. ஓகே, தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்டா, டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த கொட்டேஷன் மார்க்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் பதிலாக நம்ம என்ன செய்யணும், தேட் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஜங்ஷன் வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷீ செட் தேட் அப்படிங்கிறத உள்ளே ஆட் பண்ணணும். Fourth step is the change of pronoun. If the reported speech of the direct speech has first person, will be converted to subject, and if it is a second person, it will be converted to object. If it is a third person, it will be remain unchanged. புரியுதாடா? இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச், அதாவது அந்த டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வந்து ஐ எம் பிளேயிங் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இருக்காங்கன்னா அதில் வந்து ஐ இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பர்சனாக வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த சென்டென்ஸில் வந்து சப்ஜெக்டாக நம்ம எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோமோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இருக்கிற இடத்துக்கு சப்ஜெக்டை போடணும். இதே இது அந்த இடத்துல செகண்ட் பர்சன் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்டில் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள போடணும் அப்படின்றாங்க. ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் இஸ் த சேஞ்ச் ஆஃப் டென்ஸ். ஓகே, we have to change the tense according to the given sentence. Okay, here I have attached you the list. You have to study this carefully and you must remember this. Okay, these changes will happen when the given statement sentence is not universal truth or habit. Okay, can you understand ma? Fifth step என்னது,
நம்ம வந்து டென்சஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, இந்த லிஸ்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது, டெஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லானது. இப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுத்தா எப்படி மாற்றணும், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் இருந்தால் எந்த டென்ஸாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோம். அதுக்கடுத்து இந்த சேஞ்சஸ் ஆஃப் டென்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல அப்ளிகபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு கிவன் சென்டென்ஸ், அதாவது கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ் வந்து யூனிவர்சல் ட்ரூத்தாக இல்லாத பட்சத்தில் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆஃப் டென்ஸ் வந்து நடக்கும். இதே இது அந்த நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் வந்து யூனிவர்சல் ட்ரூத்தான சென்டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து டென்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. Final step is change in words denoting time and place expression. Okay, here I have attached your list. Okay, you just go through it and you have to use it when you convert direct speech into indirect speech. Just learn this. Okay, come let's see the example. She said to me, I am playing football with you now. Okay, remember those 6 steps. First step is to identify. In this sentence we have to identify the subject, object, reporting verb, persons and tense. Okay, and here just identify which is subject. Here she is the subject because she is the doer of an action. Okay, and which is object? Me is an object because that me is the receiver of the action. Okay, and here next you have to identify which is reporting verb. So which is reporting verb here? Said to is a reporting verb. Okay, next persons. What are the persons here? I am playing with you now is the reporting speech. Okay, here I is the first person and you is the second person. So we have identified the persons and the tense. It is in the present continuous form. Okay, because helping verb plus ing here they have mentioned. So this is in the present continuous tense. Okay, these are the things we have to identify. In next step what we have seen, change of reporting verb we have to change. So here we have said to, so we have to change that into told. Okay, she told me, you have to change like this. Okay, third step is to replace the quotation with that. So we have to remove the quotation when we change direct speech into indirect speech. So we have to say she told me that. Next step is to change the pronoun. Okay, so in the reporting speech we have I and you. Okay, I is the first person, so it will be converted into she. Okay, can you remember ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்தால் நம்ம என்ன கன்வெர்ட் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கோம்? சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கோ அதுவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் சொன்னோம். ஸோ ஷீ இருக்கிற இடத்துல சப்ஜெக்ட் வந்து எதுவாக இருக்குது? ஷீயாக இருக்குது. ஸோ ஐ இருக்கிற இடத்துல we have changed that into she, and because we already have seen that first person will be converted into subject and second person into object. So here you will be converted into me. Okay, fifth step is to change the tense. In this example sentence, reporting speech is in present continuous tense, so we will change that into past continuous tense. Okay, so fifth step enna, we have to change the tense. நம்மளுக்கு வந்து என்ன டென்ஸில் இருக்குது? ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்குது. அதை அக்கார்டிங் டு த ரூல்ஸ் we have to change that into past continuous tense. அதனால் past continuous tense-ஆக மாற்றணும். So I am playing-ங்கிறது it will be changed into was playing. Okay, and last step is to change the time and place expression. அப்படின்ட்டு பார்த்தோமா? So here now is expressing the time.
so it will be converted into then. Okay, so as a whole we get the answer. She told me that she was playing football with me then. Okay, can you understand? Okay, next, there is only one exception. If the reporting speech in the direct speech is a universal truth, you need not to change the tense. Okay, here we have one example for that. Okay, the teacher said the sun rises in the east. Okay, here the sun rises in the east is a universal truth, so we need not to change the tense. So the answer will be, the teacher said that the sun rises in the east. புரியுதா? ஓகே, ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம். என்ன எக்ஸப்ஷன்? ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் இன்ஃபார்ம்ட் யூ. இது என்ன சொல்லியிருக்கேன்? யூனிவர்சல் ட்ரூத். அதாவது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ், அதாவது ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச்சில் இதுக்கு வர இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ் வந்து யூனிவர்சல் ட்ரூத்தாக இருந்துச்சுன்னா we need not to change the tense. ஸோ த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு யூனிவர்சல் ட்ரூத். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது? டென்சஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது, அதனால நம்ம அதை பாஸ்ட்டில் மாற்றுவோம்னு சொல்லிட்டு பண்ண தேவை கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் த யூனிவர்சல் ட்ரூத். ஸோ த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். we need not to change the tense. Okay, that's all for today's class. I hope you all understand this class, and if you have any doubt, ask me. Later one day we will have a live class. On the time also you can clarify your doubts. Next video we will have class on how to change direct speech into indirect speech for imperative sentences. Okay, thank you all. Have a nice day.